Hey guys, welcome back. Jali goli piya, jalale watu piya, bele joti kiya, palale toli kiya. இன்னைக்கு நாங்க எந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 1 வீக் ஆகுது. பட் நிறைய பேர் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுனால அதுக்கு நாங்க ரியாக்ட் பண்ண போறோம். அதாவது பொன்னியின் செல்வன் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரஸ் மீட் வச்சிருந்தாங்க. ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு இவங்க எல்லா இடத்துக்கும் போனாங்க. அதெல்லாம் மும்பைன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க போயிருக்கும் போது அங்கே எல்லாருமே ஹிந்தியில் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம விக்ரம் சார் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் அந்த தமிழர்களோட பெருமை, தஞ்சை கோயிலை பற்றியெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு மாதிரி நான் ஸ்டாப்பாக இங்கிலீஷில் அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாரு. அது அவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லி இந்த லிங்க் எல்லாம் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ இது ஒரு வெரி ஷார்ட் வீடியோ தான். அப்படி விக்ரம் சார் என்னதான் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம போய் பார்த்துடலாம். இது ப்ரெஸ் மீட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவம். இது ஒரு 3 minutes வீடியோங்கிறதுனால டக்குன்னு பார்த்துட்டு ரெடி. See, everybody has interest. There will be people who like science, astronomy, geography, history. But I think the most important thing is history. As children, all of us have listened to stories of the past. Whether it's Chandamama. Do you have Chandamama in Hindi? Yes. Amarchitrakam. All those are stories we hear. We've been told stories about the past, about kings, we've had such an illustrious past. Just a small thing that I want to bring to your notice. We all talk about the pyramids and how could they have possibly built it? How did they do it so many years ago? But do you know that in India we have so many temples, but the one with the highest Gopuram is there in Tanjavur, which is where the Chola dynasty had happened, and his role, Rajaraja Cholan, had built it. That particular temple has the highest Gopuram in the whole world. The top stone alone, it's a single stone that weighs 80 tons. 80 tons, not 1 ton or 2 tons. And how did they do it? But do we know that? We all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie. ஆமா, அந்த சாய்ந்த கோபுரம் வந்து அதால சுயமா நிக்க கூட முடியல. அப்படி அந்த சரிஞ்ச கோபுரத்தை தான் நம்ம எல்லாம் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறோம். இது இவ்வளவு கம்பீரமா நிக்குது, தலையில 80 டன் வெயிட்டை வச்சுக்கிட்டு நிக்குது. பட் அதை பத்தி நம்ம பேசுறதே இல்லை. We're getting excited, but we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp, which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants, and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall. Then inside that, they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor. And then they have another structure inside, which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after a queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about... அதாவது அமெரிக்காவை கொலம்பஸ் இப்போ நம்ம அமெரிக்காவை சூப்பர் பவர் கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல, அந்த சூப்பர் பவர் கண்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்கோம். தஞ்சை பெரிய கோயில போய் பார்க்கணும். ஆமா, இருக்கிற பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போய்க்க முடியல. இவன் தண்டைக்கு போறவா தண்டைக்கு. கைஸ் பாருங்க, அமெரிக்காவெல்லாம் இல்லாத காலத்திலே நம்ம அது பண்ணிட்டோம். பட் ஒரு விஷயத்துல அமெரிக்கன்ஸை பாராட்டணும். எங்கேயோ அட்வான்ஸா இருந்த நம்மளை பிடிச்சி இழுத்து நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது, வெள்ளைக்காரனுக்கு தான் எல்லாம் தெரியணும், நம்மளே நம்ப வச்சிட்டான். பாத்தீங்களா, அவன் பெரிய மனுஷன் தான், நம்ம நம்பிட்டோமே. Think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians and we
I mean, we need to feel proud about that. And Yeah, England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you very much. Thank you. I need water, please. ரொம்ப நாள் மனசுல வச்சிருக்காரு எங்கயாச்சும் போயிட்டு சொல்லணும் அப்படி. இல்ல இவர் சொன்ன பாயிண்ட் எனக்கு நல்லா இருந்தது, நல்லா பேசினாரு. எனக்கு இவர் சொன்ன பாயிண்ட்லயே பிடிச்சது வந்து நம்ம இப்ப பெருசா பாக்குறோம்ல யூரோப், அமெரிக்கா கண்ட்ரிஸ், அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப எல்லாம் அப்படி ஒரு அதெல்லாம் அவங்களோட இருள் காலத்துல இருந்த டைம்ல இங்க வந்து செழிப்பா வாழ்ந்திருக்காங்க. எவன் கண்ணு பட்டுதோ இதை பத்தி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க. நான் டைம் ட்ராவல் பண்ணி போய் ஒரு கிழவை தொப்பியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு போட்ல வருவானா, நான் போய் வழி மறிப்பேனா, ஏய் யார் நீ, எங்க போற, ஐ ஆம் கொலம்பஸ், நீ தானா அது அப்படின்னு அடிச்சு தண்ணிக்குள்ள தள்ளி விட்டுருவேன். அப்பத்தானே நீ இருந்தானே அமெரிக்காவை கண்டுபிடிப்ப. டைம் ட்ராவல் பண்ணி போய் அவனை போட்டு தரேன். காய்ஸ் ஆனா நல்லா இருந்தது. பட் என்ன சொல்றது, விக்ரம் சொல்றது கூட ஜஸ்ட் ஒரு 5% தான். நம்மளோட ஹிஸ்டரி, ஒரிஜினல் ஹிஸ்டரி நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துன்னு வைங்கல, நம்ம எல்லாம் இப்படிதான் நடந்திருப்போம். கையால தெரியக்கூடாதுன்னு பல பேர் வேலை பார்த்துருக்காங்க. அது எப்படிங்க 500 வருஷத்துக்கு அப்புறம், நம்ம செழிப்பா இருக்கிற காலத்துக்கு இருந்து 500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு கண்ட்ரி வளர்ந்து போய் அங்க நின்னுக்கிட்டு நமக்கு லோன் கொடுக்குது. ஏன்னா நம்ம மூளையை பாதிக்கிறது இல்ல, அதான் விஷயம். நம்மளை எப்படி நம்ப வச்சாங்க, நம்ம முட்டா பயலுங்க எப்படி நம்மளை நம்ப வச்சாங்க? தட்டி தட்டி உனக்கு அது தெரியாது பேச மாதிரி சும்மாவே அப்படி பேசுறப்ப அப்படித்தான் தோணும் நம்மளுக்கு. உண்மையில நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாதோ, இங்க உள்ளது அப்படிங்க பிடிங்க அவன் அப்படி பழகிட்டான். சொல்ல போனா பாருங்க, எந்த ஒரு பெரும்பாலுமான எந்த ஒரு வெள்ளக்கார ஆக்களும் வந்து நம்ம தமிழை கத்துக்கணும், தமிழ் தெரியாட்டி அவமானம் அப்படின்னு நினைக்கிறது கிடையாது. ஆனா நம்ம தான் இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா அவமானம், தமிழ் பேசுனா அவமானம், இப்படி எல்லாம் மாறிட்டோம் இல்ல. நாங்க கூடிய சீக்கிரம் ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ ஒண்ணு பண்ணுறோம், இங்கிலீஷே பேசாம 24 மணி நேரம் வெறும் தமிழ்லயே பேசுறோம். அதான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். சேலஞ்சுன்றீங்க? ஓ அது அப்படியா? என்ன அந்த மாதிரி? அப்ப வீடியோ சேலஞ்சுக்கு தமிழ் தெரியாது. தம்பி சொல்லு, சேலஞ்சுக்கு உனக்கு தமிழ் தெரியாது? சொல்லு என்ன சவால்? சவாலா? ஐயோ கடவுளே, நம்மளே மாறிட்டா அப்படி. சரி நீ சொல்லு, பாஸ்போர்ட்டுக்கு தமிழ் என்ன? கடவுச்சீட்டு. என்னமோ நினைச்சு வச்சிருந்தேன், மறந்துட்டேன். சரி சரி யாருகிட்ட? அதான் வர்கீஸ். ஓகே காய்ஸ், இது என்னது நான் ஓகே காய்ஸ்கிறேன். நம்ம அம்மாவுக்கு 2க்கும் காது அவுட்டு. அம்மா சொல்றாங்க ரவுக்க காய்ஸா, மிஸ்டி வந்து ரகெட் காய்ஸா. ஐயோ ஐயோ காய்ஸ், இந்த வீடியோ பண்ணதுல ஒரு பெரிய புண்ணியம் என்னன்னா, இல்ல இதை இப்ப தமிழ்ல பேசி பார்ப்போம். இந்த காணொளிக்கு நாங்கள் முகபாவனை செய்ததில் ஒரு பெரிய நன்மை என்னவென்றால், அடுத்த ஒரு சவால் காணொளிக்கான ஒரு சிந்தனை துளி இதில் பிறந்தது. அதை எடுத்து ஒரு சவால் காணொளி செய்வோம். இல்ல சவால் காணொளி உதிக்க போகுது, வீக்கட்டையாக செய்யலாம். வீக்கட்டை வீலோக்கு ஒரு வீக்கட்டை காணொளி ஒன்று நாங்கள் செய்கிறோம். ஸோ இப்பொழுது இந்த ஏன் இவ்வளவு தப்பு, இப்ப இந்த காணொலியை பார்த்து எங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் மகிழ்ச்சியா இருந்திருப்பீங்க. உங்களை இன்னொரு காணொலியில வந்து சந்திக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இல்ல இல்ல ராம்குச்சி குடும்பம். வணக்கம். ராம்குச்சி நல்ல குடும்பம். அவா 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 அவா